عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قلبها مطلقا أبدا وما تساب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر قول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحمدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواحه وخير سبيل الصحابة أجمعين والعلماء العاملين وبين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاف من أبو شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السلام أبو شيخنا ومربي أرواحنا في حديد والدين منك بالخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زيد الدين بن عبد العزيز المليم الشافعي وأصولهم وفروعهم النصائح والشعاع عبد الرحمن
الرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت.
takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni anis sa'ati ay an zamani wujudi yaumil qiyamati. Qala man mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'ili. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha ay sayyidataha, yani yaghfuru huququl awladi li ummahatihim wa yu'amilunahunna mu'amalata as-sayyidi amadahu min al-ihanati was-sabbi wa antarul hubada al-urata al-alata al-ashya'i yatatawaluna fil bunyani, yani yasirul asafiru al-muluki umman talaqa falabittu baliyan ay zamanan kathiran. Umma qala ya Umaru atadri fanisailu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum bil darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Imam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Ini beliau di antara Al-Khalifah Al-Thaniyah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Syiah mengakui itu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, bahkan mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, bahkan mereka melaknat Sayyidina Umar, bahkan berani mengatakan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar finnar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pun demikian. Orang-orang Syiah dikatakan Sayyidah Aisyah finnar, neraka. Jadi orang Syiah demikian, mereka punya azannya berbeda dengan kita. Kalau kita kan habis hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, kemudian Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang Syiah ditambahkan habis hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, ditambahkan dengan kalimat hayya 'ala khairil amal. Orang Syiah itu orang. Kemudian syahadatnya, kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syiah ditambahkan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Orang itu Syiah. Dan dia kalau sembahyang repot, orang Syiah kalau sembahyang repot mesti bawa batu, mesti bawa tanah. Tuh, kalau kita kan agak, kita kan di mana juga jadi kan sembahyang di musholla, di masjid. Orang Syiah tuh dia kalau sembahyang pasti bawa batu gitu. Nah, kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang empat ini adalah di antara sahabat Nabi yang paling mulia. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya kita sunnah untuk bertawaddi kepada mereka semua dengan mengucapkan kalimat radhiyallahu anhum. Karena orang Syiah itu dia kalau lagi ziarah dia sebut dengan kalimat Allahumma la'an Abu Bakar,
Allahumma la'an Umar, ya Allah laknatlah Umar, laknatlah Sayyidina Umar, laknatlah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Syiah demikian. Kan padahal makam Rasulullah dengan makam Sayyidina Abu Bakar dan mereka berdekatan, nggak jauh kan? Kalau antum yang pernah ziarah, yang pernah haji umrah kan tahu di makam Rasulullah itu ada Rasulullah, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Sayyidina Umar berdekatan. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang setan takut kepada beliau. Bayangannya, orangnya belum ada, baru ada apanya? Bayangannya doang. Lewat gang, setan nggak mau apa-apa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baru melihat bayangan Sayyidina Umar, belum lihat apa? Belum melihat fisik daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai demikian sahabat-sahabat Nabi luar biasa mereka. Qala beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari pernah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibtada'a alaina rajulun syadidu bayadil thiyabi. Tiba-tiba muncul ada orang laki-laki yang bajunya sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, yang rambutnya sangat hitam. Lagi Sayyidina Umar berbincang-bincang ngumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memakai bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yuru alaihi atharus safari, tidak nampak dari itu orang bekas safar. Ada safar, ada hadar. Ada safar, ada hadar. Kalau safar itu jaraknya sudah mencapai 2 marhalah. Kalau hadar jaraknya belum mencapai 2 marhalah. Ente dari Jakarta, dari Kayu Manis ke Depok, itu bukan safar, tapi apa? Hadar. Tapi kalau dari Kayu Manis sudah ke Cirebon, maka disebut sebagai safar. Pada masalah ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya bila ada orang yang dalam kondisi safar, ulama mengatakan diperbolehkan pada hukum syarak mengambil rukhsah untuk apa? Untuk mengqashar dan menjamak sholat-sholatnya. Misalnya zuhur kemudian dengan asar, di apa itu? Dijamak, digabung. Dan juga diperbolehkan diqashar. Zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, asar dikerjakan juga 2 rakaat, tapi harus safar. Kalau hadar nggak boleh. Dari sini ke Bekasi boleh nggak ada mengqashar sembahyang? Nggak boleh. Kenapa demikian? Itu kondisinya bukan disebut sebagai safar, tapi disebut sebagai hadar. Jadi kalau safar itu jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih. Nah, ini Sayyidina Umar mengatakan, waktu saya berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak nampak dari itu orang bekas safar. Kan orang kalau habis jalan jauh kan ketahuan kan bekas apa? Bekas jalan jauh ketahuan, mukanya, kemudian rambutnya, kemudian bajunya. NTD dari sini ke misalnya ke Depok, kan dari Depok sini ke Depok ketahuan orang tuh mukanya kena debu, kemudian rambutnya pakai helm berantakan kan tuh, berantakan. Kemudian kita punya baju kan lecet. Nah itu ketahuan yang disebut sebagai adarus safar. Nah kata Sayyidina Umar, saya melihat laki-laki yang memakai baju putih yang sangat putih ini, kemudian rambutnya sangat hitam ini, tidak nampak dari itu orang laki-laki bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, satu orang pun tidak ada yang mengenal dia. Jadi sekian banyak sahabat Nabi yang sedang mengumpul dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu orang pun yang mengenal laki-laki ini. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Langsung laki-laki ini duduk di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyandarkan lututnya dengan lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian telapak tangan beliau ini laki-laki tadi memegang kedua pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang ya? Jadi sahabat Nabi lagi apa tadi? Lagi kumpul. Kata Sayyidina Umar, tiba-tiba datang ada orang laki-laki yang bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Tidak nampak dari itu orang bekas safar. Kemudian dia duduk di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini orang kedua telapak tangannya memegang kedua pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, saya ini orang mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, berikan tahu tentang agama Islam itu apa. Nabi jawab, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Wajib orang di luar Islam akan masuk Islam wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang muslim, orang muslimah nggak ada kewajiban. Kita punya orang tua muslim, muslimah. Kita punya kakek, kita punya nenek muslim, muslimah. Kita nggak ada kewajiban untuk apa? Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang wajib bila ada orang di luar Islam pengen masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai kata para ulama, sekalipun dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullah saja, maka sudah dihukumkan sah keislamannya. Jadi nggak mesti mengucapkan dengan kalimat apa tadi? Asyhadu. Misalnya ada orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sebagian ulama pada ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang tadi sudah dihukumkan keislamannya. Jadi pertama tadi, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Allah katakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfaqiina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka sebagai kafir ahli kitab. Kenapa demikian? Karena mereka hanya berkeyakinan Tuhannya Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Tetap mereka punya kalimat syahadat. Apa kalimat syahadatnya? Kalau orang-orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Ya. Jadi mereka enggak meyakini apa? Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan sebagai kafir dari ahli kitab. Jadi wajib pertama, orang itu dibilang Islam, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Islam nih. Yang kedua, harus melaksanakan sholat dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya. Wajib. Jadi Islam itu bukan hanya mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat, bukan. Tapi yang kedua, wajib laksanakan sholat yang 5 waktu. Nggak bisa. Wajib. Jadi nggak bisa orang itu dikatakan sebagai muslim atau muslimah kalau hanya dia berislam saja. Artinya hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi nggak sholat.
maka tidak dikatakan orang tersebut sebagai muslim yang seutuhnya. Jadi ingat itu urutannya. Pertama, wajib bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, harus melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunnahnya. Yang ketiga, waktu zakata, harus menunaikan zakat fitrah atau zakat yang lainnya, hukumnya wajib. Jadi pertama urutannya adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, laksanakan salatnya 5 waktu dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunnahnya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, bertasuma Ramadan. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang keempat, puasa Ramadan. Jadi Islam itu bukan hanya sekali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang kedua tadi mesti apa? Salat yang 5 waktu. Yang ketiga mesti tunaikan zakat. Yang keempat mesti puasa Ramadan. Makanya sudah ada istilah Islam KTP, ya, bukan Islam KTP. Karena Islam yang sesungguhnya pada hukum agama wajib 5-5-nya. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kalau ada kemampuan, wajib melakukan ibadah haji. Kalau ada rezekinya, ada uangnya, wajib melakukan ibadah haji. Itulah yang disebut sebagai Islam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala sadaqta. Yang bertanya tadi bilang apa? Engkau benar. Kata Sayyidina Umar, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami kagum kepada ini orang. Dia yang tanya, dia juga yang apa? Membenarkan. Kan orang seharusnya kalau nanya enggak membenarkan. Karena ini Sayyidina Umar lihat, ini orang yang nanya juga dia membenarkan. Kami sangat kagum. Dia yang nanya juga dia membenarkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Islam seperti itu. Jadi Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan salat dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Qala, orang ini nanya untuk yang kedua kalinya, fatakhbirni anil imani. Beritahukan aku tentang iman. Iman itu apa? Qala, Nabi jawab, antu'mina billah. Yang pertama, beriman kepada Allah, wa malaikatihi. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, wal yaumil akhir. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qadar, ketentuan yang baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Itu 6. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu gitu dasarnya tuh. Ini hadis yang riwayat Imam Muslim. Dasarnya rukun Islam itu ada 5. Kemudian rukun iman itu ada 6. Sekarang ada yang nambahin, ada 7. Iya, gelo orangnya. Bukannya pintar, bukannya cerdas, belum gelo itu orang. Gelo apa sih gelo? Gila. Orang kita bilang piro itu orang. Iya, tambah-tambahin. Padahal keterangan Nabi demikian, rukun Islam itu hanya 5. Rukun iman itu hanya 6, tidak ada tambah-tambahannya. Kemudian kata orang tadi, sadaqta, engkau benar. Yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Qala, Nabi jawab, yang disebut sebagai ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya Allah Subhanahu wa taala.
Fa illam takun tarahu, kalau engkau enggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan. Kita sembah Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat kepada kita semua. Itulah yang disebut sebagai ihsan ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang keberapa itu? Yang keempat. Ini orang tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Ai an wujudi an zamani wujudi yaumil qiyamah. Beritahukan aku tentang kapan terjadinya hari apa? Hari kiamat. Ini orang nanya kepada Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala, Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Artinya dua-duanya sama-sama nggak tahu. Nabi nggak tahu, juga yang nanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Qala, maka ini orang mengatakan, "Fatakhbirni an amaratiha." Beritahukan aku bagaimana tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, Nabi bisa tahu nih tanda-tanda bakal datangnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat sebagai ulama mengatakan jatuhnya hari Jumat. Hari kiamat sebagai ulama mengatakan jatuhnya hari Jumat. Makanya kita sunnah malam Jumatnya kita perbanyak di antara amaliyahnya baca surah Al-Kahfi, kemudian memperbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari malam Jumat itu kita kalau bisa luangkan waktu semaksimal mungkin. Di antara tanda hari kiamat sebagai ulama mengatakan bila matahari sudah terbit dari sebelah barat. Jadi kalau antum bangun pagi lihat matahari terbit dari sebelah barat, timur masih alhamdulillah. Tapi kalau sebelah barat berarti sudah dekat tanda-tanda datangnya apa? Hari kiamat. Kemudian dari binatang. Kata para ulama, di antara binatang yang merupakan tanda-tanda hari kiamat adalah bahwasanya bila belalang sudah tidak ada lagi di permukaan dunia, maka sudah dekatlah datangnya hari kiamat. Sekarang saya belalang masih banyak sekarang belalang, alhamdulillah berarti ya, masih jauh kiamat. Jadi kalau belalang udah habis berarti pengen dekat apa? Hari kiamat. Kemudian yang lebih ketara lagi apa? Sudah habisnya zuriyah keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih banyak habaib ya. Habaib masih banyak. Di Indonesia masih banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda hari kiamat yang pertama adalah antajidal amatu rabbataha ay sayyidataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Bagaimana pengertiannya ini? Di antara tanda hari kiamat, seorang budak perempuan melahirkan budak tuannya, yakni yakthuru auladi ummahatihim. Sudah banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena ada belum begitu. Udah ada anak bunuh orang tuanya, anak sampai nabok sampai mukul orang tuanya. Tandanya udah ada semua itu. Fayu'adilunahunna mu'amalat sayyidi arbadaha minal ihana wasabbi. Maka mereka anak-anak itu mereka memperlakukan ibu mereka seperti Tuhan memperlakukan budaknya, dari menghinakan ibunya dan mencaci maki ibu. Sekarang udah banyak anak begitu ya. Ambil orang tua, Allah kita lihatin. Bukannya taat pada orang tua, bukan bakti pada orang tua, tapi malah apa? Ada yang sampai mukul, ada yang sampai bicara kasar, ada yang sampai membunuh. Ini sudah di antara tanda-tanda apa? Hari datangnya hari kiamat. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal 'adata ri'a asya'i. Engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, yang telanjang baju, kemudian orang-orang yang miskin-miskin, ri'a asya'i, pengembala kambing,
Yataqawwaluna fi bunyan, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat, yakni yasirul asafilu kal muluki. Maksudnya adalah orang-orang yang dulunya anak orang susah, orang tak mampu, mereka sekarang sudah menjadi raja-raja. Dulunya gembel, dulunya apa? Gembel, dulunya orang susah, bla, dulunya apa? Dulu kata ya jadi raja gitu. Bisa bangun gedung-gedung bertingkat. Itu lihat di Jakarta sekarang. Kan dulunya orang-orang susah semua itu. Tapi sekarang sudah ada mereka bisa bangun gedung, bisa bangun macam-macam. Nah, itu udah di antara tanda datangnya hari kiamat. Jadi tandanya sudah ada semuanya itu, tinggal datangnya kiamat itu. Thumma talaqa, kemudian ini orang pergi. Falabittu maliyan ay zamanan katsiran. Sayyidina Umar tetap nemenin baginda Rasulullah SAW. Setelah ini orang tanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini orang langsung pergi. Sayyidina Umar masih tetap menemani baginda Rasulullah SAW. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Sayyidina Umar, apakah kau tahu siapa tadi yang nanya? Tadi yang nanya siapa itu? Yang tahu-tahu datang pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian tidak ada nampak bekas safar, kemudian satu orang pun tidak ada mengetahuinya. Karena Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi jawab, qala fa innahu Jibrilu adakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang malaikat Jibril sedang mengajari kepada kalian agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى بكل سهول صلى وسلم عليه حد الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik.
Allah